کوہاٹ میں شکردرہ کے مقام پر دہشت گردوں کا پولیس وین پر حملہ۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے 5 اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، 3 اہلکار زخمی۔ شہداء میں ڈی ایس پی اسد محمود، ایس آئی انار گل، 3 اہلکار اور 2 سویلین شامل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ وزیر خیبر پختونخوا کی کوہاٹ حملے کی مذمت۔ ڈی ایس پی اور اہلکاروں کو شہادت پر خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سہیل افریدی نے آئی جی پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ کرک میں فتنہ الخوارج کی فیڈرل کانسٹیبلری کی پوسٹ پر دہشت گردی ایمبولینس کو آگ لگا دی، 3 زخمی ایف سی اہلکاروں کو زندہ جلا دیا۔ شہید ہونے والے تمام اہلکار خیبر پختونخوا کے رہائشی تھے۔ دہشت گردوں نے واقعے کی ویڈیو بنا کر انسانیت کا مذاق اڑایا۔ خوارج نے پہلے ایف سی کی پوسٹ پر کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا، دوسری ایمبولینس زخمیوں کو بحفاظت نکالنے میں کامیاب۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو نشانہ بنانے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، بے گناہوں اور زخمیوں کو نشانہ بنانا ظلم اور کھلی بربریت ہے۔ آخری خارجی کے خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان اور قطر کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے قطری وزیر مملکت بیرونی تجارت ڈاکٹر احمد بن محمد السید کی ملاقات۔ زرعی اور ویلیو ایڈڈ برآمدات متنوع بنانے پر زور دیا گیا۔ فریقین کا مشترکہ وزارتی کمیشن فیصلوں پر عمل درآمد کا اعادہ۔ سرمایہ کاری دوست اصلاحات اور ایس آئی ایف سی پر بریفنگ۔ قطر کا نجی شعبے کے روابط مضبوط بنانے کا بھی اعادہ۔ رمضان میں مشترکہ ٹاسک فورس اجلاس پر اتفاق، دونوں کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ پی ٹی آئی وفد کا بانی کے زیر التواء مقدمات مقرر کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی کی صحت کا معاملہ سیاسی نہیں، انسانی ہے، ذاتی معالج اور اہل خانہ کی رسائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ کی بیرسٹر گوہر کو جلد سماعت کی درخواست دینے کی ہدایت۔ رجسٹرار کی درخواست موصول ہونے پر جلد مقدمات مقرر کرنے کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی، اپوزیشن لیڈر سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر فیصل جاوید احتجاج میں موجود۔ عامر ڈوگر، شندانہ گلزار، شاہد خٹک، اعظم سواتی شریک۔ ادارے بھی ہمیں انصاف نہ دیں، ہمیں سیاسی سپیس بھی نہ ملتی ہو، ہمیں بریتھنگ سپیس بھی نہ ملتی ہو، احتجاج کرتے ہیں ہمیں گولیاں مار دی جاتی ہو، تو اس طرح نہیں چلے گا، پھر تو احتجاج کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ سیاسی جماعتوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے، انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہمیں سیاسی اور بریدنگ سپیس دی جائے۔ آئین ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ مسائل کا حل مذاکرات میں ہے، تصادم میں نہیں۔ جمہوری نظام کو کمزور نہ کیا جائے، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 7 ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت کی 50-50 ہزار روپے کی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ بشرا بی بی پر توشہ خانہ جعلی رسید کا مقدمہ درج ہے۔ 26 نومبر احتجاج کے سلیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علیمہ خان کی حاضری سے 1 روزہ استثناء کی درخواست مسترد۔ اے ٹی سی راولپنڈی کا پولیس کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرانے کا حکم۔ علیمہ خان کے دونوں ضامنوں نے جواب داخل کرانے کے لیے کل تک مہلت طلب کر لی، سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نوری نیازی زیر تعمیر نالے میں گر گئیں، معمولی چوٹیں آئیں۔ نوری نیازی نماز کے لیے داگل پر عمارت کے اندر جانا چاہتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن داگل ناکہ پر نالا پار نہ کر سکیں۔
सिंध कबीना की गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास। आई चंद्रीगढ़ रोड पर तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 अरब 57 करोड़ रुपए मुख्तस। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 5 अरब 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल के लिए डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। मुराद अली शाह ने कहा है कि माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनान कश्ती हादसे के 2 मुकदमात में मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मुलजिम यासिर की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, हादसे से मुल्क की बदनामी हुई, ऐसे मुलजिमान रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार करते हुए कहा, मुलजिम पर क्या इल्जाम है। वकील विफाकी हुकूमत ने जवाब दिया, मुलजिम के जरिए एजेंट्स को रकूम दिलवाई गई। अदालत ने कहा, क्या मुलजिम बराह रास्त एजेंट था। वकील ने कहा, मुलजिम ने नुमाइंदा बनकर लोगों से रकम वसूल की। मुलजिम बैरून मुल्क गया ही नहीं। अदालत ने कहा, चला जाता तो अच्छा था, उसको एहसास तो होता डूबना क्या होता है। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह और मुराद का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा है कि मुअत्तली मुलाजमत से बरतरफी, खात्मा या अलहदगी नहीं। मुअत्तली के दौरान सिविल सर्विस का मुलाजिम ओहदे पर बरकरार रहता है। मुलाजमत का मुआहदा बरकरार रहने तक तनख्वाह समेत तमाम हुकूक भी बरकरार रहते हैं। लावारिस बच्चों को वालिदैन की तफसीलात पर इसरार किए बगैर कानूनी दस्तावेज़ात जारी की जाएं। यतीम और लावारिस बच्चों को उनके हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सिंध हाई कोर्ट में लावारिस और यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन और कानूनी शनाख्त से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। अदालत के 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इसराइल भारत गठजोड़ और इसराइली तौसी पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ सेनेट से करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सुन्नी और शिया के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के बयान की मजम्मत करता है। इसराइल में अमरीकी सफीर के हालिया शिद्दत पसंदाना बयान काबिल कबूल नहीं। सेनेट फ़लस्तीन के तमाम मकबूजा इलाकों से फौरी इसराइली इनखला का मुतालबा करता है। सेनेटर पलवश खान ने कहा है कि नेतन्याहू भारत के साथ मिलकर इत्तेहाद बना रहा है। पाकिस्तान के अवाम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। सिंध हुकूमत की एक बार फिर बल्दियाती एक्ट में तरमीम की तैयारी। तरमीम के तहत मेयर को अगले बल्दियाती इलेक्शन तक बरकरार रखने की तजवीज़। बल्दियाती टाउन्स की 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर नुमाइंदे तहलील हों। तजवीज़ दी गई है जब तक अगले बल्दियाती इलेक्शन न हो मेयर ऑफिस होल्ड करे। डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के इख्तियारात बढ़ाने की भी तजवीज़। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम पर सिफारिशात रवा माह मुकम्मल किए जाने का इम्कान। लाहौर के इलाके शादमान में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला को शौहर ने तेज धार आले से कत्ल किया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। खातून के वालिद का कहना है, इत्तला मिली डकैती मज़ाहमत पर बेटी को कत्ल कर दिया गया। मौके पर पहुंचा तो पता चला बेटी को उसके खामन ने कत्ल किया। मुलजिम इस्माइल आइस का नशा करता है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहता था।